Like to congratulate everyone. Winning is not a matter. Participation is most important. So congrats for all the winners. Special mention to who make our child as a winner. Wanna take a few minutes to share my experience and to greet them. We choose the best for our child. Why I am telling this is when we start to talk about our child first level of education, we want to give him a best. So we approach a many institute, but we are not satisfied with them. So finally, we made a decision of choosing Evergrow. In the beginning, we have hesitated ourselves, but they gave him 100% of themselves. First things we admire them from themselves is they listen to us, they took our opinions, they asked our opinions, which gives us a confidence that we choose the correct one. We put him on a playgroup because we wanted our child enjoying his school at this age. At this point, Evergrow give him an awesome experience of playing and learning. He learned a lots of things which was very impressive. I want to share one incident one day. We were watched headline, they told news about America. My son, Litran, who is America? He questioned us. And we answered him that America is a country, my child. Again we questioned him that, do you know what is our country? He happily replied that, yes, father, it is India. And we are very amazed. He told all our national symbols. We seriously don't know. He had a knowledge about this. This is how Evergrow is teaching their students. The school is not a just place of learning, but a hub of creativity, discipline, and excellence. They ensure every student reaches their full potential. They take a pride in shaping of future leaders through education, sports, and innovation. Let they achieve many more and continue for success. And I would like to share a few things in my personal experience that I can bet in a circle of this area, no school will allow the parents to sit together with our child. But the school Evergrow allowed us for more than 5 days to 7 days sit together with our son for 3 hours in this school. No other will allow us. Special thanks to the honorable principal and special thank you to Mrs. Divya and Ms. Janila Rani and managerial staff also. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. எவர்க்ரோ ப்ளே ஸ்கூல் பற்றி பேசணும்னா என்னோட அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் என் பையனுக்கு ஸ்கூல் சர்ச் பண்ணும்போது ஈவன் என்னோட பொண்ணும் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க ஹெவந்திகா. ஸோ 2 பேருக்கும் நான் ஸ்கூல் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய ஒர்க் பண்ணேன், நிறைய இடத்துல போய் விசிட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்கூல்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் நான் ரொம்ப க்ளோஸ்லி கனெக்டட் வித் எஜுகேஷன். ஸோ பிகாஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னோட 18 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ ஹவ் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் வித் மோர் தென் 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு 5,000 ஸ்டூடெண்ட் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். எஜுகேஷனோட டெப்த்து பற்றி எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் நான் சர்ச் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கேன். பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இந்த 1 to 5 இந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் நம்ம பசங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும், நிறைய விஷயம் அவங்களுக்குள்ள நம்ம நுழைக்க முடியும். அந்த 5 வயசு வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லி தருமோ அது அவங்களுக்கு நல்ல ஆழமாக பதியும். இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய பேர் அதை கொடுத்த ஒரு முடிவு தான். ஒரு 5 வயசு எப்படி வந்து என் பையனுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் நான் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப கான்சியஸாக தேடும் போது எவர்க்ரோ ப்ளே ஸ்கூல் பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டு, ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி அவரோட எமோஷனலாக அவர் ரொம்ப பேசினார். அவர் நம்ம மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கையை தாண்டி ஆஸ் அ பேரண்டாக உங்கள் சார்பாக நானுமே அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். பிகாஸ் நான் அவர் மேலே வச்சிருந்த ட்ரஸ்ட்டை வந்து அவர் காப்பாற்றிருக்காரு. நான் அவர் மேலே வச்சிருந்த நம்பிக்கையை அவர் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன். இஸ் அ வெரி டெடிகேட்டட் பர்சன் அண்ட் ஆல்சோ த டீச்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி திவ்யா மேம், ஜெனி மேம் அண்ட் அந்த இன்னொரு மேம் இருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 பேருமே ரொம்ப டெடிகேட்டடாக நம்மளோட குழந்தைங்களை நிறைய டைம் அவங்க தான் இருக்காங்க. நம்ம கூட வீட்டில் கொஞ்ச நேரம் தான் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், பட் அவங்க நிறைய நேரம் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம பசங்களை எந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா இப்போ நம்ம பசங்க எந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள், நிறைய ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணுறது, இது எல்லாமே ஸ்கூல்ஸோட டெடிகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். ஆஸ் அ பேரண்டாக நம்மளோட எஃபோர்ட் நம்ம போட்டாலும், ஸ்டூடெண்ட்டாக அவங்களோட எஃபோர்ட் அவங்க போட்டாலும், டீச்சர்ஸ் கையில் கொஞ்சம் நிறைய எஃபோர்ட் இருக்கு. ஸோ அதை அவங்க எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக அதை பார்த்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலே எவர்க்ரோ ப்ளே ஸ்கூல் ரியலாகவே நான் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணி 1 வருஷத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க.
அண்ட் ஆல்சோ சார் சொன்னாரு, சீஃப் கெஸ்ட பத்தி பேசினாரு, எமோஷனலா கனெக்ட் ஆயிருந்தாரு, ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அவர் அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் டே மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையில நான் சீஃப் கெஸ்ட பத்தி ஜஸ்ட் நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் தேடும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் எனக்கு கிடைக்கல நெட்ல தேடும் போது. நான் ஏதோ நினைச்ச சரி ஏதோ சீஃப் கெஸ்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு. உண்மையிலேயே அவர் சொன்ன ஸ்டோரி வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிருந்தது. நம்ம ஏறி வந்த பாதையை யார் நம்மளுக்கு அமைச்சு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நன்றி செலுத்தணும். அந்த நன்றியை வந்து அவர் மறக்காம பண்ணதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த உமன்ஸ் டேல இந்த சீஃப் கெஸ்ட் மேம் வந்து பேசும்போது அவங்களையுமே நான் அட்மையர் ஆனேன். பிகாஸ் நான் சீஃப் கெஸ்ட் தகுதியே இல்ல, தன்னடக்கத்தோட அதை அழகா பொறுமையா எடுத்து சொன்னாங்க. அவர் என்ன சீஃப் கெஸ்டா கூட்டு வந்திருக்காரு, நான் சீஃப் கெஸ்ட் அளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லைன்ற மாதிரி தன்னடக்கமா சொன்னாங்க. பட் உண்மையிலேயே சொல்றேன், யூ ஆர் வெரி குட் மேம். ரியலாவே நான் சொல்றேன், நீங்க உண்மையிலேயே சீஃப் கெஸ்ட் தான். நான் எதிர்பார்த்த விட உண்மையிலே உங்களோட ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது. சாரோட டெடிகேஷன், அவரோட அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் அண்ட் எங்க மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கை, அவரு உண்மையிலேயே இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எவர் க்ரோ பிளே ஸ்கூல் கண்டிப்பா பல வருஷங்களை தாண்டி என் பையன் சீஃப் கெஸ்டா கூட இந்த ஸ்கூலுக்கு வரலாம். அந்த அளவுக்கு நான் அவனை வளர்ப்பேன். என் பொண்ணு என் பையனுமே வருவாங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க, கல்வியை பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு. கல்வி தான் ஒரு மனுஷனுக்கு அறிவை கொடுக்கும். ஓகேவா? சோ அதே அந்த அறிவு தான் மனுஷனை மேம்படுத்தும். சோ ஒரு மனுஷன் மேன்மை அளவுக்கு போறானா அவனுக்கு அறிவு ரொம்ப முக்கியம். அந்த அறிவை உள்ள புகுத்தணும்னா கல்வி ரொம்ப அவசியம். சோ கல்வியோட அவசியத்தை அவரும் சொல்லியிருக்காரு. சார் சொன்ன மாதிரி நெல்சன் மண்டேலா அவருமே சொல்லியிருக்காரு, எஜுகேஷன் இஸ் அ பவர்ஃபுல் வெப்பன் விச் கேன் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட். ஸோ இந்த கோட்ஸோட என்னோட உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல் சார் அண்ட் அதர் ஸ்டாஃப் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஹானரபிள் சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் அதர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are the prize winners and other participating students. Thank you for all. மிக்க நன்றி. சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணேன். அப்போ சாரை பார்க்கும்போது எப்படி இவங்க கிளாஸ் எப்படி இருக்கும், என்ன எப்படி சொல்லி தருவாங்க அப்படின்ற ஒரு இதே இல்லை. எப்படி சொல்றது, ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம தான் இருந்தது. சரி எப்படி போடலாமா என்ன ஏது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். என் பையன் பார்த்தீங்கன்னா மேம் சொல்ற மாதிரி அவன் ஒரு லேர்னிங் டிலே பிளஸ் ஸ்பீச் டிலே எல்லாமே உனக்கு இருக்கு. கூட அவனுக்கு பிடிக்க தெரியாது. ஆனா இப்ப வந்து A to Z வரைக்கும் நல்லா எழுதுவான். 1 to 30 வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ஸ்கூல் மாதிரி அது என்ன போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அது ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் வைஸா ஓடாம இல்ல இப்போ ஒரு ரீசெண்டா கூட அவன் வந்து ஒரு 31 அந்த நம்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த் அவன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா மேம் வந்து விடவே இல்லை. அவன் எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அந்த நம்பர் வந்து நம்ம சொல்லி தராமலே இதுக்கடுத்து இது அப்படின்ற மாதிரி அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால அவங்க இன்னமும் அதே தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவனை அந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி நான் இந்த அளவுக்கு அவன் வருவானா அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டே இருந்தேன். அவனை ஃபீல் பண்ணாத நாளே இல்லை. ஆனா மேமும் சாரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் பின்னாடியே ஓடிட்டே இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க. டெய்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி என்ன ஒரு ஏதோ இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம், நீங்க இதை சொல்லுங்க, இதை பண்ணுங்க, வீட்டுல இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லாம் மேம் சொல்லுவாங்க. எந்த ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி பண்றாங்களான்றது தெரியல. ஆனா எவ்வளோ ஸ்கூல்ல ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ், பேரண்ட்ஸ்க்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்றாங்க. நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க. மற்ற ஸ்கூல்லாம் ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு அதை அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இது அப்படி கிடையாது. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் சரி அந்த டைம் இது எப்படி நமக்கு போகுமா செட் ஆகுமா அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா தான் சொல்லுவாங்க வெளி தோற்றத்தை பார்த்து யாரையும் இட போடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. இப்ப சார் அவங்களோட எல்லா இதையும் நான் சொல்லும் போது நான் நினைக்கிறேன், ஓ சரி ஓகே அவரும் இவ்வளவு தூரம் தாண்டி வந்திருக்கிறாரு, சரி நம்ம பையனுக்கும் ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி இது பேசுறது